मोर्चे च आ जाए। हुण तुसीं इस गल नूं समझो, तुसीं अज बयान आपां दे दो, पर जिहड़ा मौका हत्थों खिजाउणा सी ओह तां खिजा बैठे ना आपां, ते अज असीं आप ही चिट्ठियां लिखी जाने आ। हुण यही लीडरशिप की जिम्मेवारी होंदी है। 3 महीनों बाद तुहानूं गल समझ आई भी निशान साहब ला के डलियाल साहब भी कल यही गल कर रहे हैं, पहला फूल साहब भी यही गल की उन्होंने, फिर हरमीत कादियां ने यही गल की भी सरकार तो मन्नी बैठी सी, सरकार कहती सी दसो की चाहिए असीं लिख दिंदे आ, पर साडे वाले या तो रद्द करो या गोली मारो। यार लोगों को मरवाउण थोड़ी लैके गए हैं असीं, लोगों तो जित दिवाउण लैके गए हैं ना। सो जे हुण फार्मूलिਆਂ ਤੇ ही अंदोलन लड़ने आ भी आह कामरेडी के फार्मूले आ फलानी जगह रूस चों या ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਘੜਤੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, पर असी एके च रह के जाबते च रह के आपका संघर्ष लड़िए। जिवें 26 तो पहला साडे च हिम्मत हौसला ते उत्साह सी, फिर अगली कॉल जदों आऊगी उसे हिम्मत हौसले ते उत्साह नाल सानूं लड़ना पऊगा, क्योंकि फिर ही साडीआं जमीरां ते जमीनां दोने बचणगीआं। जे किते जमीरां दी गल क्यों करदे हैं, क्योंकि निशान साहब तो हुण आपां गुरुद्वारा साहब दे अगे खड़े हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं नतमस्तक होके आए हैं। जे इन्हां तो मुनकर हो गए, जिन्हां ने सानू मालक बनाया, जिन्हां ने सानू जमीनां बख्शियां, जिन्हां ने सानू साडी होंद बख्शी आ, फिर साडे अंदर जमीर किहड़ी रहेगी? फिर अज नहीं तो कल जमीनां ने तो हो ही लेना किसी ने। सरकारां ने आपदी मनमर्जी चलाउणी आ, लीडर मनमर्जियां चलाई गए, हुण उही काम वरतारे वापरी जांदे आ ते सानू आपस च ही वंडी रखदे आ। पिंडां च अकाली कांग्रेस, फिर वो आम आदमी पार्टी आ गई, यूथ उधर नूं उल्लर पिया। आपां भी एक पासा देखते नहीं भी वो बंदे है कौन, एक पासे उल्लर पे तो उल्लर ही जाने उधर नूं। सानूं दे के अजे तक कोई कौन गया? ना साडे वाले लीडरां ने कुछ दिता, ना कदे कांग्रेस ने दिता, ना अकालियां ने दिता, ते ना आम आदमी पार्टी वालियां ने। वेख लो झग अगू बह गए, उही बोली बोलते हैं जो बीजेपी बोलती है। केजरीवाल की बोली च फर्क नहीं आ, मोदी की बोली तो केजरीवाल की बोली इक्को ही गल आ, वो छोटा मोदी बनया फिरदा। तो सानू कुछ आपदा खड़ा करना पऊगा, इस धरती दे इस खित्ते दे लोकां नूं राज करना पऊ, इत्थों लीडरशिप पैदा करनी पऊ, थोड़े चों लीडरशिप पैदा करनी पऊ। असीं आपदे बंदे तैयार करिए यार, असीं बाहरलियां ते निर्भर रहिंदे आ। अज तक जिहड़े बंदे साडे ते आके राज कर गए, उन्हों का पंजाब नाल कोई रिश्ता ही नहीं, ना साडे नाल उन्हों की मत मिलती है, ना उन्हों की रूह इत्थों इत्थे वसदी है। तुहाडे च आके कोई खड़ा होवे, मैनूं दसो किन्नियां कुं वोटां पा जिताया तुसीं? सो हुण साडी होंद दी लड़ाई आ। जे आ पिंड साडे तो खुर गए ना, आपदी धरती खुर गई, फिर साडे पैर नहीं लगने किते। सो इसे करके चाहे लखा होवे, मैं होवां, होर कोई बंदा होवे, पिंडों पिंड तुरे फिरदे आ, किसान आगू जो मर्जी कही जाण, पर एक दिन वो भी सही लैन ते आउणगे, लीह ते आउणगे भी नहीं यार साडे ही बंदे आ, आए पे आ। उत्ते गद्दारियां दे सर्टिफिकेट वंडिए, सरकार दी बोली बोलन लग गए, उदे जे 2 दिन बह जांदे उत्थे गल कुछ होर होनी सी। असीं भंगड़े पाउंदे, ढोल वजाउंदे, इत्थे वापस आउंदे भी जित्ते आए आ भाई, क्योंकि जोर ही इन्ना लग्या पिया सी। इन्ना फंड इकट्ठा कर लिया तुसीं, किसी नाल निभे अज तक किते तुहाडे नाल आके कोई निभिया? ड्यूटी ला दिंदे भी दिओ जी, घरां चों ड्यूटी ला दिंदे आ। असीं भी जाके साडे बाहर जिहड़े मुंडे रहिंदे आ, उन्होंने भी जाके आपदे फंड उन्हां नूं दित्ते, लंगर भी लाए, सेवा भी कीती, पहरे भी लाए, दवाइयां दे लंगर लाए। तुसीं वेखो किहड़े पिंडों किहड़े शहरों भी बंदे नहीं गए, ते अज सारे तोड़ गए भी कोई बंदा ही चंगा नहीं यार, कोई तो चंगा होवे। डिपजवा साहब वो जिहड़े
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੱਚ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਗਾਲਾਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਚੱਕ ਲਓ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿਣਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਜਿਤਾਉਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆ ਵਕਤ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਲੀਡਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਰਜਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਿਰਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ 'ਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਸਰ ਕੱਢਤੀ। ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ? ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਾ? ਫਿਰ ਨਾਲ ਡਾਉਣਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਖੜੂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਬੰਦੇ ਮਰਾਤੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਮਰਾਉਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਰਹੰਦ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ
ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਪੰਥ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਫਿਰ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ ਯਾਰ, ਵੀ 84 ਵਾਪਰ ਜੂ। 84 ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਜੂ ਯਾਰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਿਰੰਗਾ, ਹਨਾ। ਤਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਸ ਭੱਜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵਾੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਈ ਓਏ। ਹੁਣ ਤੌਮਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ, ਖਬਰਦਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਏਕਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜਨਾ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ, ਜਿਹਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਨਾ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ। ਪਰ ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਨਿਰਦਈ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।